सिख चैनल देख रही यूके यूरोप ਅਤੇ देश विदेश की संगत ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मैं हरिंदर सिंह गिल ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने परिवार समेत 8 महीने उस किले के अंदर रहे जब मुगल फौजा ने उसनों आले दुआले तो घेरा पाया होया सीगा। ते उस तो बाद दे विच जद किला छड्डिया तां फिर इस जगह के उत्ते पहुँचे जिथे परिवार का विछोड़ा पिया ते परिवार तिन्ना हिस्सियां दे विच वंडिया गया। सो आओ चलते हैं तो दर्शन दीदारे करवाने तुहानूं गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब दे ते उत्थे चल के इत्थों के इतिहास के संबंध भी देश विदेश की सिख संगत नूं जानकारी देवांगे ते गलबात करांगे तखत श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह होरां दे नाल। ते आओ चलते हैं गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब। ਵਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ। सो देश विदेश दीयां सिख संगतां सिख चैनल के राही दर्शन दीदारे करन जा रही ने गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब। ते असी गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब नूं जा रहे हैं तो इस वेले रस्ते दे विच हां ते देश विदेश की संगत देख सकती है कि इन्हां दिनां दे विच शहीदी दिहाड़े जिहड़े साहिबजादियां दी शहादत होई आ उस नूं मुख रखदे होया वक्-वक् प्रोग्राम जिहड़े आ ओह पंजाब दी धरती दे उत्ते खास करके फतेहगढ़ साहिब अते तखत श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब विखे भी किए जाते हैं। तो गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब भी वड्डी गिणती दे विच सिख संगत जिहड़ी रोज़ाना ही नतमस्तक होने वास्ते पहुँचती है। तो अज भी तुसीं देख सकते जे कि संगत जिहड़ी आ ओह वहीरां कट के गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब विखे दर्शन दीदारे करन दे वास्ते जा रही है। सो गुरु साहिब का इतिहास जिहड़ा आ उसकी जानकारी भी तुहानूं देवांगे ते दर्शन दीदारे भी करवावांगे गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब दे। ते ओह सरसा नदी जिस दे विच उस समय दा इतिहास दसदा है कि हड़ आया होया सीगा, जिथे गुरु साहिब दा परिवार जिहड़ा है वह विछड़ गया ते 3 हिस्सियां दे विच परिवार जिहड़ा वंडिया गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते उन्हां दे वड्डे साहिबजादे एक पासे वल नूं गए ते उस तो बाद दे विच माता गुजरी जी ते छोटे साहिबजादे सरसा नदी के किनारे किनारे चलते चलते कुम्मे माशकी दे कोल उत्थे पहुँचे जिथे उन्होंने झुग्गी दे विच रात कट्टी। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे महल भाई मनी सिंह होरां दे नाल इस सरसा नदी नूं पार करदियां होयां उस तो बाद दे विच दिल्ली वल नूं कूच कर गए अते उस जगह के उत्ते जाके उन्होंने फिर अपना अस्थान बनाया, डेरा लाया। सो इस तरह ही परिवार जिहड़ा है वो 3 हिस्सियां दे विच इसे ही जगह तो विछड़िया सीगा जदों आनंदपुर साहिब का किला छड्डण तो बाद दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब कमाल दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पूरे परिवार के समेत उत्थों निकले तो इस जगह के उत्ते आके परिवार जिहड़ा आ वो विछड़ गया, क्योंकि दुश्मन ने हमला किया होया सीगा ते पिछों दुश्मन जिहड़ा आ वो भी आ रहा सीगा ते उदों सरसा नदी दे विच भी हड़ आया होया सीगा। ते इस जगह के उत्ते उन्हां दी याद दे विच गुरुद्वारा साहिब बनया होया आ। ये गुरुद्वारा साहिब परिवार विछोड़ा दे नाम दे नाल जानिया जांदा है ते वड्डी गिणती दे विच देश विदेश की सिख संगत इत्थे दर्शन दीदारे करन वास्ते पहुँचती है। तो इन्हां दिनां दे विच खास करके जद शहीदी दिहाड़े हुंदे ने तां इन्हां दिनां दे विच ठंड भी बहुत ज़्यादा हुंदी है, पर इस दे बावजूद भी सिख संगतां जिहड़ियां आ ओह वड्डी गिणती दे विच इस गुरुद्वारा साहिब पहुँचदियां ने। सो आओ तुहानूं दर्शन दीदारे करवाउने आ गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब दे। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया,
सुन लो हाल जी। वाटा लम्मिया ते रस्ता पहाड़ दा, तुर जांदे गुरां दे लाल जी। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाटा लम्मिया ते ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਧਰਿਆ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਹਿੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤ ਹੀਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮरूं। ਸੋ ਆਓ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ। काली बोली रात जुल्म दी मच गई सारे हाहाकार।
होगी सारे हाहाकार। सरसा कंडे कलगी तरदा विछड़ गया सारा परिवार। सरसा कंडे कलगी तरदा। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਸਰੋਵਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੜਕੜਾ, ਕਾਈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਟੇ, ਦਰਖਤ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੇਤਲੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦਰਖਤ, ਬੂਟੇ, ਜੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੁਜੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। विछड़ गया सारा परिवार, सरसा कंडे कलगी तरदा बिछड़ गया सारा परिवार। पिता दे कोलों पुत बिछड़ गए, दादी कोलों पोते, तो
ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ ਪੁੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਤਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਖਈਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਲਖਈਆ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰੁਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਧੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਠੇਲੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੱਚਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਤੁਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਸਾ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੱਕੋਂ ਸਰਹੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਹੋਦਾਈ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 2-4 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਂਹ ਲੰਘੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਜੰਗ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮਗੀਰ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਸਾਕਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਦੀ ਆਖਰੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ, ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ 20, 21, 22 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ 27 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 25, 26 ਤੇ 27 ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, 13 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ